कचौं कंचन भयो शब्द गुर श्रवण सुनियो। देखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भणियो। लोहों होयो लाल नदर सतगुर जद धारै। पाहण माणक करै ज्ञान गुर कहयो विचार। काठों श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुरु चरण जिन परसिया से पाश परेत सुर नर भये। सतगुरु चरण जिन परसिया से पाश परे तो सुर नर भये। परम सन्मान योग दीन दुनी दे मालक शब्द स्वरूप धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु जी दे सजे हुए पावन दरबार दियां हाजरियां भर रही गुरु सवारी साध संगत जीओ। अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा रहमत की है। बड़ी एकाग्रता सत्कार प्यार सहित गुरु दरबार विच सज के सो दर दी नितनेम दी पावन बाणी दे पाठ उपरंत आप जी ने गुरु दरबार दे सत्कारयोग कीर्तनी जथे भाई साहबान जी पासों गुरु महाराज की पावन बाणी दे शब्द कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो जिथे आप जी ने गुरबाणी के पाठ ते कीर्तन का लाहा प्राप्त किया है, आओ नियत समय के मुताबक गुरु महाराज की अमृतमयी पावन बाणी की विचार दे नाल मन बिरतियां एकाग्र करने का यतन करिए। सब तो पहला दशमेश पिता जी की बख्शिश की हुई मुबारक फतेह बुलंद आवाज विच सांझी करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी दे विच कुल 11 भट्ट साहिबाना दे सवैये गुरु नानक साहब पातशाह तो लैके पंचम पातशाह महाराज जी तक जो बयान है वो दर्ज हैं। इस तो एक इलावा जो इतिहासक पक्ष है कि इतिहासक तौर उत्ते 4 शहीद महापुरखों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच दर्ज है। पंजवीं पातशाही धन गुरु अर्जन साहब महाराज बाबत आपां सारे ही चंगी तरह जानते हैं कि सतगुरु जी नूं 1606 ईस्वी दे विच जहांगीर की हुकूमत जिस वेले भारत उत्ते सी, चंगेज खान दे बनाए हुए कानून यासा व सियासत के तहत तत्ती तवी ते बिठा के सीस विच गर्म रेत पा के उबलदी देग विच बिठा के सतगुरु जी नूं लाहौर विखे शहीद किया गया। दूसरे महान शहीद सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज हैं, जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच दर्ज है। 1675 ईस्वी दे विच औरंगजेब की सरकार के समय दिल्ली के चांदनी चौक विच 3 सिखां की शहादत नूं धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज के सन्मुख सरंजाम दिता गया और उस तो बाद जलालुद्दीन की चली हुई तलवार ने 9वें पातशाह जी का सीस धड़ तो जुदा किया और इवें साहब सच्चे पातशाह की शहादत दिल्ली विखे हुई।
ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਫੌਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਭੱਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 1624 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਜੰਗ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1634 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਫੌਜ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਬੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਲੜਾਕੂ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਫੌਜ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਭੱਟ ਦਾ ਸਵਈਆ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਸਬੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਈਆ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਦਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਬਤ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਦਬ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗਾਉਂਦੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਵਲ ਕਲਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਲਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ 2 ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਭੱਟ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੱਟ ਆਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਏ ਮੁਖੋਂ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਮਿੱਠੇ, ਬਰਸ ਏਕ ਹੋ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, ਕਹਿਤਿਆਂ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੈ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੋ, ਗੁਰ ਦਈ ਮਿਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਮ ਰਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪੁਰਖ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਠਨ ਵਿਖਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ।
इस करके स्पैशल उचेचे तौर उत्ते ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਕਰਕੇ 4 ਸ਼ਫੇਰੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਮ ਤੂੰ ਰੱਖੈਂ ਤਿਮ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1711 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸਾਲ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 1716 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਅਸਲਮ ਖਾਨ। ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਭੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਫੋਲੇ ਤੋਂ, ਬਸ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 1710 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲੇਆਮ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸਨ ਵੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਰਥ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। 1711 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਮ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਸਨ, ਇਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ 7 ਚਿਰਾਗ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਨੂੰ। 7 ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ, ਮੁੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਲਤਾੜ ਕੇ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਭੱਟ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਪੁਰਖ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਤ ਡੋਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਤੋ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਈਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਸਵਈਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਈਆ ਦਰਜ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਬਾਣੀ ਵੈਸੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ।
ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਭੱਟ ਕਲਸਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਰਬੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 100 ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰਬੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਚ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰੇੜ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਜੇ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਹੀ ਪਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਦਰ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾ ਲੱਭਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਕਦਰ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਵੀ ਖੂਬੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਗਣਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਗੁਣਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਦਬ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਆਦਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ, ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਭੂਤਨਾ, ਬੇਤਾਲਾ ਤੇ ਕੁਰਾਈਆ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਦੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਹਿਤ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੁਣਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਅਚੰਭੇਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੇ ਸਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਧੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਏਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਆਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵਰਤਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਵਾਨਗੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖੋ,
ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕੋ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਪ ਛਕਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੰਡਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵੰਡਣਗੇ ਵੀ ਮਿਠਾਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪ ਜ਼ਹਿਰ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਝੋਰਾ ਕਰੋ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਰਸਦੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿੱਕੋ ਡੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਆਸ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਪਾਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ weight ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 40 ਕਿਲੋ ਮਣ ਪੱਕਾ ਭਾਰ ਬੰਨ ਲੈ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 2 ਪੈਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, 2 ਪੈਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਾਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਔਖਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ, ਆਸਾਵਾਂ ਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸਤਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥੱਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਲ ਪਲ ਥਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੌਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਝੋਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰ ਹਲਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ
ਆਨੰਦਿਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਚ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੋਚਣ ਢੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸੰਸੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਨੇ ਤੇ ਬਿਤਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇਗਾ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਢੰਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛਾੜ ਦਿਓ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਹੈ। ਪਟ ਕਲਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਕੱਚ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਭਇਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ, ਕੰਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੱਚ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਕੀਮਤਾ ਜੀਵਨ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੇਕੀਮਤਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਕੱਟੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹ ਤੱਕਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਡਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵੇਦਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੰਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦਮੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਭਗਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਉਸ ਗਰੀਬੜੇ ਭਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ, PhDਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੀਸਿਸ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਬੇਰਹਿਮ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਵਲਗਣਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਵਲਗਣ, ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਵਲਗਣ, ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਜਿਉਂਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਢਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ ਮਾਸਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪਿਰਥਮੀ ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਇਹ ਤਦੋਂ ਬਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਵਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ? ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਜਲੇ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਝਿੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਝਿੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਮੋਹ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ੰਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ, ਅਨਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉਂ ਖਾਈਐ ਸਾਰ, ਮੋਮ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿੱਦ ਗਰਭ ਜਾਏ ਸੋ ਕਵਣਹਾ, ਹਉਮੈ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹਉਮੈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਹਉਮੈ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੋਹ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਮੋਹ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਕੌਣ, ਕਿੰਨੇ % ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਚਿਣਗ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਬੂੜਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਬੂੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੰਡਿਆ ਵਰਤਿਆ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਤਮਕ, ਤੇਰਾ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਥਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੜੇ। ਇਹਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਅਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੌੜੀ 21 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਖਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਂਝੇ ਖੂਹ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਧੁਨ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਨੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਦੋਂ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ। ਬਿਖ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਖੈ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀ ਸਕੀਐ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਿਖ ਕਿਹਾ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਈ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਮਰਤਾ, ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਧੀਰਜ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਵਕਤੀ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਸਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਏਗੀ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਲੈ ਮਾਨਸਿਓ ਲੂਝੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿੱਤ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਸਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਸੁਰਤ ਘੜੀ ਜਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ।
ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਪੜਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਖਿਆ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਹੋਂ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਦਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਹੇ ਤੋਂ, ਗਲੇ ਸੜੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ, ਪਾਹਣ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਣਕ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਦਬਾਅ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਡਾਇਮੰਡ ਵੇਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਯਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ ਕਦੋਂ, ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼, ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਠੋਂ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ। ਕਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 52 ਚੰਦਨ, 52 ਜਾਨੀ 52 ਕੁੰਡਲਮ, ਮਧਰਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਿੰਬਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਲ ਫੇਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇਂ ਪਤ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਮਿਠਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਵਰਗੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਠੋਂ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਾਸ਼ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਿਓ ਪਾਰ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਦਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।